क्वेश्चन नंबर 1 प्रत्येकर दुईटी लेखाएं प्रतिशब्द लेख। पयोधी समुद्र सागर, तटिनी नदी स्रोतस्विनी, समीर पवन वायु, भूधर पर्वत पहाड़, उटज कुटीर आश्रम, अरी शत्रु रिपु। क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित शब्दगुड़िकर विपरीतार्थ बोधक शब्द लेख। शुभ्र श्याम, घन पतला, सुंदर असुंदर, पवित्र अपवित्र, पुण्य पाप, दर्पित नम्र। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित शब्दमानंकु नहीं सार्थक वाक्य रचना कर। विधौत समुद्र तरंग द्वारा उत्कल जननी शरीर विधौत हेउछि। सुशोभित समुद्र कूल ताल और तमाल गछगुड़िक सुशोभित हो रही। राजित सबुज जंगल द्वारा माँ उत्कलंक अंग राजित। कलकल नदीटी कलकल शब्द करी बही जाउछि। ज्ञान विज्ञान आम ओडिशा प्रदेश ज्ञान विज्ञान समृद्ध। उटज ऋषि मानक पवित्र उटज द्वारा उत्कल भूमि पवित्र होइछि। क्वेश्चन नंबर 4 कलकल भली आउ 5टी ध्वन्यात्मक जुग्म शब्द लेख। उत्तर छलछल, खलखल, झलझल, सरसर, घनघन। क्वेश्चन नंबर 5 पठित कविता अवलंबन रे शून्य स्थान पूर्ण कर। क पूत पयोधी विधौत शरीरा। ख ताल तमाल सुशोभित तीरा। ग शुभ्र तटिणी कुल शिखर समीरा। घ घन घन वनभूमि राजित अंगे। व नील भूतर माला साजे तरंगे। च कलकल मुखरित चारु विहंगे। छ सुंदर शाली सुशोभित क्षेत्रा। ज ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्रा। झ जोगी ऋषिगण उटज पवित्रा। न्य सुंदर मंदिर मंडित देशा। क्वेश्चन नंबर 6 अर्थगत पार्थक्य दर्शाओ। दंतेश हर्षौ सु रो सुरर अर्थ होची देवता। तालपेश दीर्घ सु रो सुरर अर्थ होची योद्धा बा वीर। प दीर्घ पु तो पुत्र अर्थ होची पवित्र। एवं पौर्ष पु तो पुत्र अर्थ होची पुओ। सा हल हर्षैली शाढ़ीर अर्थ होची धान। सा हल दीर्घैली शाढ़ीर अर्थ होची स्त्री भौणी। ब हल हर्षैली बड़ीर अर्थ होची त्याग। ब हल दीर्घैली बड़ीर अर्थ होची बलवान। क हर्ष कु हल कूलर अर्थ होची वंश। क दीर्घ कु हल कूलर अर्थ होची समुद्रर तट। क्षुद्र उत्तरमूलक। क्वेश्चन नंबर 7 चारु भाषमयी काहाको कुआ जाइछि। उत्तर कांतकवि लक्ष्मीकांत महापात्र एठारे आमर मातृभूमि उत्कल जननी को चारु भाषमयी बोली कहिछंती। क्वेश्चन नंबर 8 उत्कल जननी शरीर को किए धोई देउछि। उत्तर समुद्रर पवित्र जलधारा उत्कल जननी शरीर को धोई देउछि। क्वेश्चन नंबर 9 समुद्र कूल क्यों क्यों वृक्ष द्वारा सुशोभित। उत्तर समुद्र कूल ताल और तमाल वृक्ष गुड़िक द्वारा सुशोभित। 10 क्वेश्चन नंबर 10 उत्कलर आकाश काहार कलरवरे मुखरित। उत्तर उत्कलर आकाश सुंदर पक्षीमानक कलरवरे मुखरित। क्वेश्चन नंबर 11 पर्वतमालागुड़िक उत्कल जननी देहरे किपरि भावे शोभा पाउछि। उत्तर नील वर्णर पर्वतमालागुड़िक उत्कल जननी देहरे समुद्रर तरंग बा ढेउ भली शोभा पाउछि। क्वेश्चन नंबर 12 केउमानंकर कुटीर द्वारा उत्कल पवित्र होइछि। उत्तर जोगी और ऋषिमानंकर पवित्र कुटीर बा आश्रम द्वारा उत्कल
ଭୂମି ପବିତ୍ର ହୋଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13 ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିମାନେ କାହାର କୀର୍ତ୍ତି ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଓ ମନୀଷୀମାନେ ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଅନିନ୍ଦ୍ୟା କୀର୍ତ୍ତି ଓ ମହିମାର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗର ସରଳାର୍ଥ ଲେଖ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14 ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା ତାଳତ ମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା। ଉତ୍ତର ପୂତ ପୟୋଧି ... ସୁଶୋଭିତ ତୀରା। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ ଆନୀତ। କବି ଏଠାରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାର ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ସଦାସର୍ବଦା ମା ଉତ୍କଳଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଧୋଇ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ସେହି ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ତାଳ ଓ ତମାଳ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଶୋଭାବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ। ଘନ ଘନ ... ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ ଆନୀତ। ଉତ୍କଳର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପର୍ବତ ରାଜିର ଶୋଭା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଘଞ୍ଚ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକ ମା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗକୁ ସଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ନୀଳ ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ଭଳି ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ... ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ। ଉତ୍କଳର କୃଷି ଓ ଜ୍ଞାନର ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରକାଶ କରି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷେତଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ଧାନ ଫସଲରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମି କେବଳ ପ୍ରକୃତିରେ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ ବରଂ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା ହରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା। ଉତ୍କଳ ସୁରବର ... ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ ଆନୀତ। ଓଡ଼ିଶାର ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଗାଇ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସୂଚାଇଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ହେଉଛି ମହାନ ବୀର ଓ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ। ଆମର ଶୂରବୀରମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ନିଜ ବୀରତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ ଉତ୍କଳର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅମର ସାଧକ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ମହାନ କବି ଦେଶପ୍ରେମୀ ଓ ସଂଗଠକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଟି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଜାତୀୟତାବୋଧକ ଓ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରେମର ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି କବିତାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରେ ଉତ୍କଳର ଅନେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳ ତାଳତମାଳ ଗଛ ନଦୀର ଶୀତଳ ପବନ ଘଞ୍ଚ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ତରଙ୍ଗାୟିତ ନୀଳ ପର୍ବତମାଳା ଓଡ଼ିଶାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାଧନା ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରମ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଏବଂ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ଏହି ମାଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୃତୀୟତଃ ବୀରତ୍ୱ ଓ ଜ୍ଞାନ ଏହା ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଗୃହ ଯାହା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିବାରେ ବୀରତ୍ୱ ଦେଖାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ମାଟି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏବଂ ସୁଯୋଗ୍ୟ କବି ମନୀଷୀମାନଙ୍କ ସାଧନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରଶଂସାତ୍ମକ କବିତା ଉକ୍ତିଟିର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ କର। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅମର ସାଧକ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ମହାନ କବି ଦେଶପ୍ରେମୀ ଓ ସଂଗଠକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଟି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ
ଜାତୀୟତାବୋଧକ ଓ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରେମର ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି କବିତାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରେ କବି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନିଜର ମାତୃଭୂମି ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି। କବି ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଜନନୀ ବା ମା ଭାବେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ନଦୀ, ପର୍ବତ, ଫସଲ, ମନ୍ଦିର, ଜ୍ଞାନବିଜ୍ଞାନ, ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ମହାନୀୟତାକୁ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସନ୍ତାନ ନିଜ ମା'ର ପ୍ରଶଂସା କଲା ଭଳି କବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ଜୟଗାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରଶଂସାତ୍ମକ କବିତା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏକ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବିତା। ବିଚାର କର। ଉତ୍ତର। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅମର ସାଧକ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ମହାନ କବି, ଦେଶପ୍ରେମୀ ଓ ସଂଗଠକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଟି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଜାତୀୟତାବୋଧକ ଓ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରେମର ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି କବିତାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଟି ଉତ୍କଳୀୟ ଜାତୀୟତା ଭାବନାରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଭରି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ସମୟରେ ଏହି ଗୀତଟି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଦେଶପ୍ରେମ, ଏକତା ଓ ନିଜ ମାଟି ପ୍ରତି ଗୌରବ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା। କବି ଓଡ଼ିଶାର ଅତୀତ ଗୌରବ, ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବଳିଦାନ, କବି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ବାଣୀ ସାଧନା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସ୍ମରଣ କରାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନରେ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଓ ଜାତୀୟତାବୋଧ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବିତା। ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1 ପ୍ରତ୍ୟେକର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ପୟୋଧି ସମୁଦ୍ର, ସାଗର। ତଟିନୀ ନଦୀ, ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ। ସମୀର ପବନ, ବାୟୁ। ଭୂଧର ପର୍ବତ, ପାହାଡ଼। ଉଟଜ କୁଟୀର, ଆଶ୍ରମ। ଅରି ଶତ୍ରୁ, ରିପୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଶୁଭ୍ର, ଶ୍ୟାମ। ଘନ, ପତଳା। ସୁନ୍ଦର, ଅସୁନ୍ଦର। ପବିତ୍ର, ଅପବିତ୍ର। ପୁଣ୍ୟ, ପାପ। ଦର୍ପିତ, ନମ୍ର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3 ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟ ରଚନା କର। ବିଧୌତ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀର ବିଧୌତ ହେଉଛି। ସୁଶୋଭିତ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ତାଳ ଓ ତମାଳ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ରାଜିତ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ଦ୍ୱାରା ମା ଉତ୍କଳଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ରାଜିତ। କଳକଳ ନଦୀଟି କଳକଳ ଶବ୍ଦ କରି ବହି ଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ସମୃଦ୍ଧ। ଉଟଜ ଋଷିମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ଉଟଜ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଭୂମି ପବିତ୍ର ହୋଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 କଳକଳ ଭଳି ଆଉ 5ଟି ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଛଳଛଳ, ଖଳଖଳ, ଝଳଝଳ, ସରସର, ଘନଘନ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ପଠିତ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କ ପୌତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା। ଖ ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା। ଗ ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ ଶିଖର ସମୀରା। ଘ ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ। ୱ ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ। ଚ କଳକଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ। ଛ ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା। ଜ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ଝ ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା। ନ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଦନ୍ତେଶ ହର୍ଷଉ ସୁ ର ସୁରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେବତା। ତାଳବେଶ ଦୀର୍ଘଉ ସୁ ର ସୁରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଦ୍ଧା ବା ବୀର। ପ ଦୀର୍ଘଉ ପୁ
ପୂତ ପୂତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଏବଂ ପୌରୁଷ ପୂତ ପୂତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁଅ। ସା ହଳ ହର୍ଷ ଏଳି ଶାଢ଼ୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧାନ। ସା ହଳ ଦୀର୍ଘ ଇଳି ଶାଢ଼ୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଉଣୀ। ବ ହଳ ହର୍ଷ ଏଳି ବଳିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ। ବ ହଳ ଦୀର୍ଘ ଇଳି ବଳିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଳବାନ। କ ହର୍ଷ କୁ ହଳ କୂଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଂଶ। କ ଦୀର୍ଘ କୁ ହଳ କୂଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରର ତଟ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ଚାରୁ ଭାଷମୟୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏଠାରେ ଆମର ମାତୃଭୂମି ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ଚାରୁ ଭାଷମୟୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8 ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ କିଏ ଧୋଇ ଦେଉଛି? ଉତ୍ତର ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ସମୁଦ୍ରକୂଳ କେଉଁ କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ? ଉତ୍ତର ସମୁଦ୍ରକୂଳ ତାଳ ଓ ତମାଳ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ। 10 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ଉତ୍କଳର ଆକାଶ କାହାର କଳରବରେ ମୁଖରିତ? ଉତ୍ତର ଉତ୍କଳର ଆକାଶ ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ କଳରବରେ ମୁଖରିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ପର୍ବତମାଳାଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହରେ କିପରି ଭାବେ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଉତ୍ତର ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣର ପର୍ବତମାଳାଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହରେ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ବା ଢେଉ ଭଳି ଶୋଭା ପାଉଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 କେଉଁମାନଙ୍କର କୁଟୀର ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ପବିତ୍ର ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର ଯୋଗୀ ଓ ଋଷିମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର କୁଟୀର ବା ଆଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଭୂମି ପବିତ୍ର ହୋଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13 ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିମାନେ କାହାର କୀର୍ତ୍ତି ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବି ଓ ମନୀଷୀମାନେ ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଅନିନ୍ଦ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ଓ ମହିମାର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗର ସରଳାର୍ଥ ଲେଖ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14 ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତ ଶରୀରା ତାଳତ ମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା। ଉତ୍ତର ପୂତ ପୟୋଧି ... ସୁଶୋଭିତ ତୀରା। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ ଆନୀତ। କବି ଏଠାରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାର ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ସଦାସର୍ବଦା ମା ଉତ୍କଳଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଧୋଇ ପବିତ୍ର କରୁଛି। ସେହି ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ତାଳ ଓ ତମାଳ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଶୋଭାବୃଦ୍ଧି ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ। ଘନ ଘନ ... ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ ଆନୀତ। ଉତ୍କଳର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପର୍ବତ ରାଜିର ଶୋଭା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଘଞ୍ଚ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲଗୁଡ଼ିକ ମା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗକୁ ସଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ନୀଳ ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗ ଭଳି ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ... ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ ଗୃହୀତ। ଉତ୍କଳର କୃଷି ଓ ଜ୍ଞାନର ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରକାଶ କରି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷେତଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜ ଧାନ ଫସଲରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମି କେବଳ ପ୍ରକୃତିରେ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ ବରଂ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ଆଲୋକରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହା ହରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା। ଉତ୍କଳ ସୁରବର ... ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା।
ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଓଡ଼ିଶାର ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଗାଇ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସୂଚାଇଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କଳ ଭୂମି ହେଉଛି ମହାନ ବୀର ଓ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ। ଆମର ଶୂରବୀରମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ନିଜ ବୀରତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରୁ ଉତ୍କଳର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅମର ସାଧକ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ମହାନ କବି, ଦେଶପ୍ରେମୀ ଓ ସଂଗଠକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଟି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଜାତୀୟତାବୋଧକ ଓ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରେମର ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି କବିତାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରେ ଉତ୍କଳର ଅନେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭା, ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳ, ତାଳତମାଳ ଗଛ, ନଦୀର ଶୀତଳ ପବନ, ଘଞ୍ଚ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ତରଙ୍ଗାୟିତ ନୀଳ ପର୍ବତମାଳା ଓଡ଼ିଶାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାଧନା, ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରମ, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଏବଂ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ଏହି ମାଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୃତୀୟତଃ ବୀରତ୍ୱ ଓ ଜ୍ଞାନ, ଏହା ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଗୃହ ଯାହା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନାଶ କରିବାରେ ବୀରତ୍ୱ ଦେଖାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ମାଟି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏବଂ ସୁଯୋଗ୍ୟ କବି ମନୀଷୀମାନଙ୍କ ସାଧନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରଶଂସାତ୍ମକ କବିତା। ଉକ୍ତିଟିର ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ କର। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅମର ସାଧକ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ମହାନ କବି, ଦେଶପ୍ରେମୀ ଓ ସଂଗଠକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଟି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଜାତୀୟତାବୋଧକ ଓ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରେମର ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି କବିତାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାରେ କବି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନିଜର ମାତୃଭୂମି ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି। କବି ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଜନନୀ ବା ମା ଭାବେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ନଦୀ, ପର୍ବତ, ଫସଲ, ମନ୍ଦିର, ଜ୍ଞାନବିଜ୍ଞାନ, ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ମହାନୀୟତାକୁ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସନ୍ତାନ ନିଜ ମା'ର ପ୍ରଶଂସା କଲାଭଳି କବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରେ ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ତାଙ୍କର ଜୟଗାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରଶଂସାତ୍ମକ କବିତା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏକ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବିତା। ବିଚାର କର। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅମର ସାଧକ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଜଣେ ମହାନ କବି, ଦେଶପ୍ରେମୀ ଓ ସଂଗଠକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଟି ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଜାତୀୟତାବୋଧକ ଓ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରେମର ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି କବିତାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଟି ଉତ୍କଳୀୟ ଜାତୀୟତା ଭାବନାରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଭରି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ସମୟରେ ଏହି ଗୀତଟି ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଦେଶପ୍ରେମ, ଏକତା ଓ ନିଜ ମାଟି ପ୍ରତି ଗୌରବ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା। କବି ଓଡ଼ିଶାର ଅତୀତ ଗୌରବ, ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବଳିଦାନ, କବି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ବାଣୀ, ସାଧନା ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସ୍ମରଣ କରାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନରେ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଓ ଜାତୀୟତାବୋଧ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କବିତା। ଏମିତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।